had already some preliminary working meetings about membership of Ukrainian Maritime Cluster in MC. We have done it with the former chairman, and we also stay in touch with some of your members, like Maritime Cluster of Bulgaria. We would like to thank you for proposal of cooperation and maybe ask for your advice. How shall we go forward, go ahead with our membership? I hope our association membership is possible. So we are looking forward to your advice. How can we move towards membership in such important network in Europe? Yes. Okay. Thank you very much for this question. Of course, the main interest of this intervention is to see how we can proceed forward. And I would say that, and as you mentioned, we have been in contact, but I think that in the very coming days or weeks, it would be very interesting to have a meeting, a video meeting with the Presidium, as I mentioned, Spain, Italy, France, Netherlands, and Luxembourg, and your Presidium, your board, and to see how exactly what are the sectors you have in your maritime clusters, what are the main works and development ways that you are thinking about, and how we can, of course, connect together with that, and to see maybe if we can organize in the second part of the year a meeting, physical or hybrid, with the members of the ENMC, and just to start a very strong relation between us and to develop that in the future. Yes. Thanks a lot. We would use make it a tradition. We have met port exhibition plan, and we look forward to meet to our board members in Rotterdam. Okay, the connection was very poor, but I understand that maybe the best is that you continue to liaise with Axel, which is our Secretary General, and she will organize very shortly, in a very short period of time, a meeting with, let's say, 4 or 5 persons from our side, and whatever you want from your side, and then we can go and we can determine how concretely we can go forward. So once again, I don't know if you are still hearing me, but once again, I'm very pleased, honored to be a speaker in your event, and I really hope that for the next European Maritime Days, which will be next year in 2024, you could be invited to participate to the European Maritime Days next year, which will be I think it will be in Den Helder in Holland. Sorry, I'm obliged to. We will contact with the details and the proposals, and looking forward to. Yeah, thank you, Frederick. Thank you again. So we will continue the communication with the colleagues, and also after the Ukrainian victory, you are extremely welcome to visit Ukraine to meet the representatives of the Ukrainian maritime sector and our cluster members. Thank you again, and stay in touch. Hope to see you this year in Europort 2023. Thank you. Thank you, and once again, my very full support and the support of our nation to your nation, Ukraine.
Дякуємо нашим колегам. Ще раз хочу звернути увагу наших учасників, що фактично ключові гравці європейської морської галузі сьогодні відкриті для кооперації з Україною, і ці контакти відпрацьовуються і на рівні морського кластеру. Це є одним з наших завдань. Тому продовжуємо комунікацію з європейською мережею морських кластерів. Хотів би зараз трішки поділитися з вами інформацією про ті проекти, які також зараз працюють. Я вже згадував, що сьогоднішня подія відбувається в рамках проекту, який підтриман Європейським Союзом, федеральним урядом Німеччини, і здійснюється в Україні компанією GIZ. Це проект інтеграції України до Європейського морського співтовариства. Я зараз буду просити колег, щоб на екран вивели декілька слайдів саме про цю активність, про цей інструмент, який ми вже включили, який вже сьогодні працює. Фактично, частина сьогоднішніх активностей також є активностями в рамках цього проекту. Ключове завдання цього нашого проекту – це адвокація компаній української морської індустрії щодо інтеграції до Європейського морського співтовариства. Тут в нас заплановано і відпрацьовуються декілька інструментів. Ну, по-перше, це можливість комунікації в рамках European Maritime Day, те, що ми продовжуємо з вами робити сьогодні. Це вже налагодження укладання практичних угод і робочі візити для зустрічі з представниками SEA Europe і European Boat Association. Ви сьогодні бачили колег в нашій віртуальній аудиторії. Ще раз, це відкриті можливості для підприємств морської галузі для інтернаціоналізації, для реалізації спільних проєктів по відновленню. Ми розуміємо, що сьогодні нам може складніше говорити про такий активний подальший розвиток, але ж ми маємо фокусуватися на відновленні, і це ми можемо робити саме з європейськими партнерами, для кооперації з якими ця програма нам і започаткована. І також ви вже чули, що в рамках цієї активності ми плануємо організувати і запрошуємо членів морського кластера до активної участі на українському національному стенді морської спільноти на фактично найбільшій міжнародній виставці. Це Європорт 2023, яка цього року відбудеться з 7 по 10, коли це у нас буде? In November. Так, в листопаді в Роттердамі. Це можна побачити так на наступному слайді. Отже, запрошуємо і ще раз фіксуємо той факт, що сьогодні ці можливості відкриті для підприємств української морської галузі. Ця програма вже працює, тому пропонуємо представникам бізнесів, які сьогодні тут з нами, або в онлайні, або дивляться нашу трансляцію в YouTube, або тут фізично знаходяться в цій аудиторії, долучатися і готуватися до представництва на цьому стенді на виставці Європорт для фактично можливості зафіксувати і організувати практичні контакти з міжнародними партнерами. Саме так і працюють інструменти міжнародної кооперації. Давайте рухатись далі по слайдах. Ми вже з вами говорили і згадували про проект «Мери за економічне зростання», який ми втілюємо спільно з UNDP, з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Давайте далі по слайдах. Так, можемо рухатись. Далі. Ми говорили з вами про локальні проекти, про формування кооперації на локальному рівні з органами місцевого самоврядування, з формуванням локальних політик щодо відновлення
і розвитку морської галузі, починаючи з маломірного судноплавства до включення в стратегічні документи міста Миколаєва заходів, пов'язаних з розвитком морської галузі. І наступний інструмент – це наступна програма, яка зараз також працює. Це проект ForBiz. Так, давайте рухаємось. І мета цього проекту – це вже, скажімо так, більш практичні аспекти інтеграції України з партнерами до блакитної економіки. Це розробка структури співпраці, це об'єднання зацікавлених сторін блакитної економіки в Європейському Союзі і в басейні країн Чорного моря, які є членами Євросоюзу та є країнами-кандидатами. Завдання все ж таки формувати і визначати потреби в розвитку саме місцевого потенціалу тут на рівні наших регіонів для стимулювання відповідно інновацій, цифровізації, інвестицій до блакитної економіки з фокусом на ключові напрямки. Це безумовно рибальство, аквакультура, це прибережний морський туризм, морський транспорт та суднобудування. Це консорціум, який об'єднує 9 партнерів, 19 асоційованих партнерів з Румунії, Болгарії, Франції, Греції, Туреччини, Грузії та України. Частиною цього консорціуму є морський кластер України. Зараз ви бачите всі логотипи партнерів цього консорціуму, в якому наша команда співпрацює починаючи з минулого року. Так, добре. Тоді давайте зараз скористаємося можливістю, що до нашої розмови доєдналися саме наш ведучий партнер в цій співпраці. Це професор, доктор Іден Мамут, генеральний секретар мережі Чорноморських університетів, наш партнер по саме програмі EU for Business. Mr. Mahmoud, you are welcome on European Maritime Day in Ukraine. Thank you for joining us today. Thank you for opportunity to work together in the consortium of the 4B's project. So now the floor is yours. Please welcome. You are muted. Please switch on. Добрий день. Hello, everybody from Brest. Is the other corner, the other side of Europe. It's let's say a fantastic thing that the technology could bridge such important geographies and the possibility to join this kind of events. So the European Maritime Day is almost a very traditional event that is bringing together the most important players, not only from Europe, but also from different other continents, joining this very special gathering. So yesterday it started with a very important speech of the commissioner for maritime affairs, and now I have here also Mr. Javier Fernandez. Yes, Javier, join us. Yes. So Shall I bring some earphones? Would you have yeah, but I pockets or just yeah, no, I don't. Okay, yeah. So Okay. we'll check. Okay, excellent. Yeah. So Mr. Javier Fernandez, he is representing the assistance Mechanism. mechanism for
the activities related to blue growth. And of course, he is now coordinating a larger number of seas around Europe, and he accepted to join me for this, let's say, transmission from Brest. Yeah, let's call it like this. So once again, even yesterday it was mentioned that in this context, what is happening in Ukraine actually is marking Europe, and also in this process of promoting sustainable development initiatives related to the seas, oceans, and the coast. So I would like to just make some very, let's say, summary briefs regarding the most important aspects that we have learned from here. First of all, it is an extremely important priority that the seas, the oceans are becoming, let's say, the next expansion area of the human civilization. So there are already very important technology breakthroughs. There are many new opportunities that are related to, first of all, fisheries and let's say the possibilities to feed much, let's say, populated planet. And from that perspective, many different developments that we have seen during the discussions, during the debates here, were related to fisheries, to aquaculture, to aspects related to, let's say, possibilities that the ocean is offering. On the other side, of course, in such an important context, the aspect of environment protection, the aspect of security of the ocean from different areas or perspectives is also extremely important. This was also mentioned by many speakers during these days. So there were special sessions dedicated to, let's say, aspects on security, cyber security, or different other types of security related to the ocean, and aspects to, let's call it, connectivity of the ocean environment with climate change issues and aspects related to, let's call it, new paths for protecting the planet. So the third aspect that I would like to mention is that what we have seen here these days is that all around Europe there is a very dynamic development. So there are many companies that have developed different business models trying to promote activities in the area of aquaculture, in the area of maritime transport, but also aspects related to education and awareness building. So in that, let's say, very special context, the place of the Black Sea region is shrinking, in my opinion, from the point of view of the fact that in, let's say, the larger orchestra of the seas of Europe, there are very important achievements at the Atlantic coast, of course. The Baltic Sea is very, very active in promoting sustainable development, and also, of course, the Mediterranean area. So
from that perspective, we have a lot of work to do in promoting the blue growth in our region, in the Black Sea area. So for that reason, I invited Mr. Fernandez. So once again, I would like to thank you for accepting this invitation. You know that usually when I mention about Ukraine and the fact that such an event is taking place in an area so close to the, let's say, war lines, where people even hearing the alarms and missiles, they are so dedicated to this activity. Always the people, they are very sensitive and they are very happy to help. So everywhere you will see within all European programs, there are specific, let's say, mentions about the support for Ukraine or partnership with Ukraine. It's not that much. The most important thing that has to happen is the stop of the war and stop of killing, let's say, innocent people. Everybody knows that. And what I have noticed even here is that after 1 year of war, everybody is marked in Europe by this process. So with this said, I would like now to pass to Mr. Fernandez, because yesterday it was also a very specific workshop organized by the assistance mechanism of Blue Group, trying to, let's say, understand what is very important achievement on the other seas and how this can be reached. So, from your perspective, what you consider that we have to do at the Black Sea? Okay, so please. Okay, good afternoon, everyone. Okay, very regards to everybody that this meeting today. Thank you very much for the invitation to share some minutes with you from the European Maritime Days. Sorry, you will hear some surrounding noise speaking, but we're really at the center of activity of the EMP23. Okay, so I wanted to share with you that from my colleague here, she was saying that the fact that regional cooperation in order to achieve sustainable solutions for the implementation of the economy is a must. You cannot work, you cannot develop new solutions or practices working in isolation in your country. So this event, like the European Maritime Day, or other events supported by the European Union or the European Commission, they are all about exchanges, knowledge transfer, identification of good practices. In a way, we should all be able to replicate what is working elsewhere, adapted always to the specificities of our own territory. So in this regard, that is why the European Union has created the so-called sea basic strategies. There are sea basic strategies in the Atlantic, in the Mediterranean, in the Baltic Sea, and also in the Black Sea. Within the governance of these strategies, which is a steering committee, whereby the government of Ukraine sits as a place together with Romania and the rest of the countries. There is a which is able to help every stakeholder in every country in the Black Sea to implement their projects or to start up new ideas in order to make them, turn them into some practical and tangible products.
In this regard, and that's I think the reason why I was invited, we are. I have the privilege to be the team leader of a big team, which has experts in all these countries. You can think about the map from Cork in Ireland, France, Portugal, Spain, all the countries in the Mediterranean. We arrived to the Black Sea, and then voila, we have also the Black Sea. And there we do have two experts. Who are hired by us, who are de facto willing and expecting your contact in order to assist you, to help you, and to connect you with other experts working in different countries, people, sectors that you want to develop any sort of information. And perhaps very complementary, very important to what I've just said. All these exchanges, knowledge transfer, or help to actually implement solutions in Ukraine is of course supported by European programs, European funding programs. But in order to access these funding programs, you need, of course, to prepare a project in a certain way. It's not that you just write an email. We all know this. It happens every. But perhaps in the context of the European Union, it's a little bit more sophisticated. So in this regard, again, our team, our assistance mechanism team for the Black Sea, is there to help you to get through the process of applying for EU funding, to get through the process of looking for partners in Romania or in Bulgaria or in Turkey, and then take you to that moment where you can submit your project proposal and eventually get some money in order to yes. So this is in a nutshell what we are doing, what we have been doing for the last 2 years already, and we are very happy also that despite the situation, the terrible situation, that we are able to continue even with more energy to try to support the Ukraine in this. So this is a little bit my introduction. Thank you for taking the time to listen to me. Of course, open to any question that you want. Thank you. Thank you very much, Javier. So I think you need to put this it was really important your participation, because we have to mention that even this project for bees is a consequence of the support that we receive on behalf of. You're a very good example. Yes. So from that perspective, we have to mention this. And your team there, they are very professionals. They organized some meetings. We had the chance to meet each other before. They have mentioned some of the priorities for the different goals, and based on that, they gave us some advice how to address and how to build the consortium and so on. So this is one aspect extremely important. Now I would like to come back to the project. The way in which we started, it was according to the plan that we submitted and we signed in our grant agreement. Of course, nobody was thinking that such a war will start and things like this will happen. And I would like once again to underline the fantastic courage and at the same time involvement, commitment of our colleagues in Ukraine, the two institutions, the Maritime Cluster and the University of Kiev, the Technical University of Kiev, for the willing they have been so keen to continue this participation, and actually we have to say that they have been very active, and many aspects have been developed with their support.
we did a very important mapping process. We have now some country reports. We have identified some players, and during these days here at the Brest, we have contacted other European institutions that are also working in gathering data and analyzing the blue economy. As a matter of fact, recently, 1 week ago, it was released the new report of the European Commission on the blue economy. And this is a good opportunity also for us to compare this country report what the Commission has. So we agreed that this will be done, and they will also give us some feedback, or reciprocally, we could, let's say, underline some aspects that have to be considered for these country reports. Now we are in the phase of having some companies and building the support services. So for that, we already have some clear, let's say, plans for how to make it, and the things are going quite well. But here in the, let's say, execution side, but also the different panels and events, we had the possibility to meet some other companies that are ready to collaborate. So we already have several consultants that are, how can I say, have expressed their willingness to collaborate with some of these companies in the area of aquaculture, in the area of maritime transport. And based on this, we shall be able to facilitate these connections. Of course, another very important aspect that was very useful for us here in Brest, it was the fact that we met the, let's say, science front runners, like IFREMER, like different universities. They are presenting here some concepts for example, for a future vessel, decarbonized transport concepts, aspects related to the integration of renewables in the maritime transport and so on. So there are very important achievements, and they are also very interested to collaborate, or let's say bringing in some research groups from the Black Sea area. And finally, we discussed also about the aspects of investment. There are some opportunities from the different financial institutions, funds, and so on. But of course, for the Black Sea region, this is a big handicap at the moment due to the fact of this conflict. So we hope that the conflict will stop soon. And we consider that after the stop of the conflict, it will be possible to discuss about, let's say, confidence building, attracting the investors, and so on. So this will be, let's say, important development. I don't know how negative will be this impact of the war, the process of investments. But the positive thing that I have seen with many people that I have exchanged ideas and discussed here, they were also discussing about the reconstruction of Ukraine. They were also discussing about reconstruction of the ecosystems that have been affected by the war, and about aspects related to building safety in the Black Sea region. So these are, let's say, more or less some of the lessons that I've learned from here. We had the possibility to make different contacts. And of course, if the colleagues from Ukraine, if you have some questions, just let us know. Just live here, we could also address many different issues.
So, Thank you, please. Professor Mahmoud, very much. First of all, thank you consortium and for involving our pastor in the difficult moment when there are all reasons to apply force majeure and let us wait. Thanks a lot that you took us along and we reached the speed I think now we wanted to. Within for this project, we are making promo, we are organizing events planned, and we hope to please you during this event later with the movie. Hand over the word to my colleague Artyom. We enjoyed working on this project, and thanks a lot for your role. But Yeah. of course, Dr. Moon, thanks a lot again for us being the part of this project team. And thank you for joining us today during the European Maritime Day, our activities here in Ukraine. And also I would like to express thanks to Mr. Javier Fernandez. Yes, the blue growth system mechanism is also very important for us, and for us it's interesting to explore the opportunity for the Ukrainian institution to work in the frame of this program. So I believe that we will continue the strong communication, and thank you again. We are looking forward to continue work together. Thank you. Thank you. Thank you Thank very you. much. Yeah. It was a very nice opportunity to connect with you, and we would like to wish you a successful meeting further. Goodbye. Exactly. I'm looking forward to further cooperate with you all. Warmest regards. Bye. Bye. Okay, let's move forward, and from the bank of the Black Sea, we now can go to the Baltic Sea, and I would like to present you our colleagues and give the word to Mr. Tadeusz Karpowski, the advisor for the Ukrainian Maritime Technology Forum. Mr. Tadeusz, welcome. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank you very much for having possibility to participate at your conference and having occasion to present Polish Maritime Technology Forum. We are located to the northern part of Poland, close to the Baltic Sea. It associates naval architects offices like CTEC Marine Project, LS Ship, Delta Marine, Stogda, Damen Engineering, employing about 250 naval architects. Beside this, we have our shipbuilding shipyards like SAFE, Damen, Greece. Conrad, Greece is one of the biggest in Europe with the dry dock almost 400 meters. Beside this, we have about more 40 marine production companies. So it's a quite interesting group which present a big potential. I wish to say that we are so much impressed with the Ukrainian naval architects. We really do appreciate what you have achieved. For example, Marine Engineering Bureau, which was established in 1995, has made a tremendous work. I believe that the most fruitful talk is basing on the facts. And in the years, what I noticed, 2000 and 2018, in Ukraine were built more than 300 seagoing and reverse seagoing vessels, different kind of, in accordance to Marine Engineering Bureau Project 96. It shows absolutely fantastic potential that your naval architects offices have. And I believe this is the real background for the cooperation. So many of your colleagues from Ukraine cooperate with our naval offices, and the cooperation is. Bearing this in mind, we have sent to
Ukrainian cluster proposition to sign memorandum of understanding to Mr. Igor Lynitsky. And in point two, it's written, the parties jointly agree to establish Polish-Ukrainian permanent shipping working groups consisting of naval architects in the field of ship designing, shipbuilding, commercial, river and supply vessels. Ukraine has a fantastic coastline, almost 2,500 kilometers. Dnieper River, almost 1,000 kilometers. I cannot imagine recovery or developing of Ukraine without building up a commercial fleet. Therefore, we propose to establish such permanent shipping working groups where would be from both sides experts, naval architects, people who are experienced in operation at your rivers, at Black Sea. Why? Because we should try to do our best within this group to prepare a schedule for building up vessels in the nearest decade, 24 to 34. It should have been precisely described what kind of ships should have been built, how many of them, in which years, and parallelly our naval architects should come to agreement what documentation is already being prepared by the Ukrainian naval architects, which one should be adjusted to new regulation, where could be employed Polish register of shipping, for example, what should be done by our naval architects. The war starts and they end, but we have to be prepared with the program, trying to start it up today. Process of ship designing, you know, gentlemen and ladies, that it is a process, year and a half, even ready-made, still requires some checking. And this what we propose to do within these working groups. Of course, beside this, there is a need for audit to be made in your shipyards. For example, Okean shipyard in Mykolaiv. It's a huge, fantastic shipyard. I have been there many times. The point is, what kind of ships you are planning to build there? Length there. In accordance to that, we should make a proper planning for sections to be built there with the weight 150 tons or maybe 300 tons, type of the vessels, what sheet plates should be there, length 8, 10, 12 meter. Such things are important to be agreed. It can be done if we make the audit with your specialists, with our specialists, to work out what kind of a technological lines will be required to be installed to start up production in your shipyard. What I got to know, you have almost 20 shipyards. The point is also within these groups to think over which types of the vessels can be built in Ukraine, which of them can be built in Poland, in European community, in Turkey, or to South Korea or Japan. This is a complex thing that should be discussed by the specialist. Nevertheless, who the minister will be, or prime minister, from both sides, from Polish and Ukrainian side, they require firm, constructive proposition. And this is what we should work out, having absolutely professionals from both sides, that we should simply consolidate it. Next thing that we consider is clever wise to do is to educate young Ukrainians at our Gdańsk Maritime University, future captains, chief engineers, at Gdańsk University of Technology. In this way, we propose a package deal. Not only sell or buy, we propose ship designing,
shipbuilding. We propose audit to Ukrainian shipyards. We propose to educate young Ukrainian students at our universities. What is the positive? That universities, shipyards, design offices are located in our agglomeration, Gdańsk, Gdynia. So during summertime, they can easily have a practice in the shipyards or in the design offices. I wish to emphasize that we are absolutely impressed with the great variety of the ships that were already designed in your design offices, like technical fleet, what is absolutely needed first in a line, I believe, to clean the river of unexploded ordnance and make them ready for navigation. It's multi-purpose sea diving vessel, dry cargo open deck ship, multi-purpose ball lying vessel, floating monolith dock, rate transmitment complex with a crane, non-self-propelled river diesel dredger, self-propelled river diesel function power line dredger, different kind of special technological pontoon, ecological vessel. Then you have a tremendous number of oil tankers, chemical tankers, and bunkering tankers that have been built already in Ukraine. I speak about chemical product tanker, multi-purpose tanker, bunkering tanker, non-self-propelled oil tanker, product tanker, non-self-propelled oil tanker, chemical product tanker for vegetable oil, for example. Then we have a small draft non-self-propelled river oil tanker, combined vessels, shallow draft self-propelled oil tanker, dry cargo vessels. Then we have a group of tugs, berthing tugs, multi-purpose river shallow draft tugs. Then we have another group, is a multi-purpose dry cargo vessel type Volgadon, max class, 140 meter long, drought 6 meter, 5,000. This is something what has to be discussed within professional, in my opinion, within such working groups, shipping groups, where precisely these aspects can be agreed. Then afterwards, I believe we can apply to European community with firm proposition for financial assisting, to apply to Polish government, to put it afterwards on a government level, to discuss in between our prime ministers, our presidents, to push matters forward. Ukraine must recover the fleet. This is absolutely clear to me. And we should utilize the best what we have. And we have skillful engineers and professionals from both sides where we should consolidate them together and push matters forward. Thanks a lot. Thank you, Mr. Tadeusz. Thank you for your practical approach to the potential cooperation. The working group is the real instrument, and I believe our team will continue this communication with you. Thank you for underlining the importance of the contact technologies, equipment, and knowledge. So Poland always was the big friend, the big supporter of Ukraine, and we plan to continue our bilateral cooperation together with you. Thank you. I just wish to add one thing. I just wish to add one thing. I hope that memorandum of understanding will be shortly signed from your side to let us put matters forward. Thanks a lot. Definitely, we are working on the final version, and we'll be ready. We'll be honored to sign the memorandum and continue, our cooperation. Thank you again. Thank you for joining us. Thank you for your time and efforts in supporting Ukrainian maritime industries. Thank you. Так, шановні друзі, давайте ми будемо рухатись далі по нашому порядку денному. Із берегів Балтійського моря переключимося до моря Середземного. Зараз на зв'язку партнери з Греції. Я хочу надати слово пану Сатірісу
ВУЗ-ЄСу, генеральний Greek Challenge та засновник суперкластеру ТІАСі. Dear satirists, I already introduced you to the audience, and we welcome you on the board of European Maritime Day in Ukraine. Thank you for joining us, and the floor is yours. Thank you, Artem. Greetings to all. Greetings to Mykolaiv, the Ukrainian Maritime Cluster, and our Ukrainian friends. I'd like to thank you for this opportunity and the invitation. Distinguished guests, ladies and gentlemen. It seems it's like it's something wrong with the communication. Please try without video. Maybe it will be better. Can you hear me now, Artem? Artem, can you hear me? We will launch your satirists. We will launch your presentation, and then you can continue. Can you hear me now, Artem? Satirists, can you hear us? Yes, I can. What about you? Okay, great. So we are Okay, launching. Excellent. We are launching your presentation. All right, then. Greetings to Mykolaiv, greetings to Ukrainian Maritime Cluster and our Ukrainian friends. I'd like to thank you all for sustaining Ukraine, sustaining democracy on behalf of all the democratic nations. I'm very happy and humbled by your invitation. My contribution to your panel and your colleagues is to the ongoing dialogue about blue growth in our 15 years of experience regionally now in Ukraine and globally. So our proposal for the Ukraine's integration towards the European Maritime Community is based on technology. TIASI is a meta cluster that was formed in Canada in 2017. The founding partners were the CARIC, the Canadian Aerospace and Innovation Research Consortium, and we developed a project called MOS21, Mobility for the 21st Century. And we had the opportunity with other 140 companies to develop projects, and we proposed that we develop such a cluster in Europe. On the way, we were introduced to Ukraine since 2020, and now we're able to launch different initiatives within Ukraine, and we're able to sign memorandums of agreements with the Canada-Ukraine Chamber of Commerce, Ukraine Maritime Cluster, of course, Dnipro Space Cluster, the Mobility and Automotive Cluster, and the last one is the Ukrainian Cluster Alliance, which represents in totality the Ukrainian industry. Our goal is, via blue growth and combining blue growth with aerospace, to rebuild Ukraine and sustain it during these unprecedented times. Our proposed areas of cooperation, of course, is research and development, aerospace and advanced manufacturing, shipbuilding in phase 2, energy infrastructure, 3D printing, education, training, defense, and of course, market and PR of Ukrainian capacities and capabilities globally. Our cluster now, via our meta cluster, via the clusters we have globally, they count more than 10,000 members. And the opportunity for Ukrainian stakeholders and Ukrainian SMEs is to collaborate across the globe and in Ukraine and develop state-of-the-art projects.
To be more specific, to Mykolaiv and the maritime industry, blue growth recovery and sustainable coastal and maritime tourism are tools that can be used with the support of the European Union. And what we've seen for Ukraine between Odessa and Mykolaiv are the following three sectors. As a soft tool, we propose the organization, the bidding and organization of international sporting events in sailing. For example, the America's Cup. As far as the industry is to develop port infrastructure, either because it's been outdated or because it has been destroyed, and develop shipyards for mega yacht, super yachts, which is a huge industry globally. And the last one is to develop amphibian transportation by using amphibian aircraft and weecraft, as we call them. The benefits for Ukraine and either it's the maritime sector or any other sector, first of all, would be direct foreign investment to Ukrainian IP. Retention of Ukrainian IP is very important in all these projects. It's very important because if you do not have IP, you will never have benefits, financial or other during the phase of commercialization. And this where Ukrainian SMEs and partners should be very careful during their EU integration process and business agreements they will develop and sign in the future. There are hundreds of EU financial incentives, there are government guarantees in place. There's opportunity to participate in projects in the East Med, especially in energy and transportation of natural gas. Joint ventures with leaders in aerospace and shipping. Let's not forget that Greece is the #1 yachting nation and shipping nation, I would say, rather, in the world. The Greek ship owners own more than 50% of the global fleet, and that should be a target and interest to the Ukrainian maritime industry in totality. Of course, there are other areas of collaborations that it's considered to be blue growth because it happens over the sea, and that is oil and gas exploration. Since during the war, this cannot happen in the Black Sea, all this know-how that the Ukrainian companies have could share it and create joint ventures with Greece, Egypt, and other countries in the area that they're already searching for oil and gas, mostly natural gas, south of Greece and south of Cyprus. The amount and the value of the natural gas deposits in Greece and Cyprus worth trillions of dollars. And it will be a solution eventually to the energy dependence of Europe and Ukraine, which is very important. Let's not forget why we have this war during this period and what started it. Another way to develop projects is infrastructure projects. I've been in Mykolaiv. I've seen that even before the war that the infrastructure had literally fallen apart. What our proposal here is that Ukrainian companies and SMEs develop and participate in infrastructure ports that will be developed in the EU, specifically in Greece and Cyprus. This way, first of all, they will enhance their current capacities and know-how, and they will be ready to do the same in Ukraine when the war will be over. It's going to be very important that the know-how of the Ukrainian engineers not to be lost or be parked for the years to come. And the way to do is to participate in such projects. Then we have projects in the defense sector. You know, Greece is a NATO member. It's #2 among the NATO countries that is spending 2.5% of GDP for military expenditure. And this is another opportunity. Mykolaiv has a lot of designers.
either it's for civil or military and naval platforms, this kind of IP could be used and jointly develop naval platforms that will help countries in the East Med and the Black Sea. On the other side, Greece has a lot of knowledge in submarines. Actually, Greece is considered a #2 nation in submarine technology and operations within NATO countries. If you ask me who is #1, that is Spain. Very few people know that, but it's a good way to start. I'm sure that the Ukrainian Navy eventually will need submarines as well, and co-developing such platforms, it will be beneficial for both countries. But let's go a little bit to what's the real opportunity for coastal and maritime tourism and how we can enhance the infrastructure. There are a lot of infrastructure in Ukraine that was led to their own destiny before the war. Similarly, it was in Greece. And, you know, even though Ukraine has a war, Greece had a financial crisis and a lot of assets became distressed assets where foreign investors bought at 10 cents to the euro. And today they're developing brand new marinas, which give the opportunity for local and regional development and promotion globally. I'll give you an example. In 2004 to 2009, such development happened in Spain, and Spain by making such infrastructure and hosting America's Cup sailing regattas, they had 6.5 billion euros entering and flowing to their economy. So this is something that suits Ukraine from Odessa all the way to Olbia and Crimea. It's a beautiful area. The ancient Greece chose it for a reason, because it was a beautiful area. It still is a beautiful area. There's a lot of space for development there. There's a lot of knowledge that Greek engineers and TIASI members have, and be very happy to develop with the Ukrainian Maritime Cluster and the local government such projects. Another way to develop is to establish multi-purpose sailing bases, and that will host professional sailing teams in the America's Cup. These teams spend €1 million per month, believe it or not. Imagine if you have just a sailing team spending €1 million per month into the local industry in Mykolaiv. These teams could be spread out from, as I said, Olbia, Mykolaiv, all the way to Odessa and Kherson, and give financial infusion to the local industry. Now, hosting international sailing regattas will attract high-income tourists and cruise tourism, which is going to assist the local community get back to the to its feet and create jobs and create high-paid jobs, which the point here. In the end, these multiple bases could be used for terminals for high-capacity amphibian aircraft and weathercrafts. We believe that the way forward is something that it will be a successful process only if and only if government, SMEs, and academia will realize the realities, create legal frameworks and legislative frameworks that will be friendly to foreign investors. The regions will develop expertise and host sailing events in partnership with other European bordering nations, either that is Poland or it is Romania or Moldavia. Greece, we're not neighboring country, but we have ties. The sea is the medium that connects Ukraine and Greece, as well as history. The government should assist regions with extra and special funding via transparent direct process. This is very important. There's only money sent to Ukraine right now for military expenditure. This has to change in order to support SMEs
I mean, Ukraine is developing and has developed a strong army, but at the same time, it has to have a solid business community that will support the SMEs and the families of all the soldiers that are fighting at the front. I believe that business associations, stakeholders should and will play a big role in this. And then it's going to be the corporate side of the world. Airbus, for example, and Boeing are investing heavily in technological platforms like the America's Cup. And this why? Because we're developing hydrofoils in the America's Cup, in the sailing regattas that are used in the aviation industry, in building planes. What you can see right now, it's hydrofoils on an amphibian aircraft. This was just theory 10 years ago. Now it's reality. So the other way to do is all this technology can be implemented in the shipping industry and give tremendous advantages to the ship owners by reducing emissions, carbon emissions, as well reducing fuel consumption, and as well by making their trips much more faster. Basically, this is what we propose to Ukraine and the members of the Ukrainian Maritime Cluster. The ASI and all the members of the ASI, among all the countries we represent, which is Canada, Morocco, and other MENA countries, Georgia, Cyprus, Greece, Spain, Italy, and lately Poland, is very happy to associate and work in specific projects with you. We look forward to see projects that are proposed the Ukrainian Maritime Cluster, and via our memorandum of cooperation, we'll be able to implement those projects first in the EU, and when things are going to be settled and peace will return to the beautiful country of Ukraine, we'll be able to commercialize and develop there as well. I thank you very much. And I'm here to answer any questions you may have. Thank you. Thank you for being the partner for all this time. Thank you for brave to visit Ukraine during the wartime. Thank you for continue the cooperation efforts, and once again for the audience here, the TASI cooperation initiative is basically the practical opportunity. Thank you again for joining us, and continue our communication. Thank you again. Шановні друзі, подякував нашого партнера, наших грецьких колег. Ще раз хочу звернути увагу, що це ще один з інструментів для практичної кооперації, тому розуміємо, що є можливості, далі тут вже питання за нами, наскільки ми готові такими інструментами користатися. Так, маємо партнерську угоду з ТАСі, бачили щойно на екрані слайд. Колеги, давайте будемо рухатись далі. Ми з вами, нам вдалося, так скажемо, зсунути акцент на більш такі практичні речі, починаючи з пропозицій та рекомендацій, які ми почули від наших польських колег, від пана Тадеуша. Я хотів би зараз надати слово нашим дуже близьким партнерам. Хотів би запросити пана Олександра Юрчака, генерального директора Асоціації промислової автоматизації України, людину, та, що фактично запустила в Україні Український кластерний альянс, глобальне об'єднання українських кластерів, яке сьогодні є вже частиною європейської кластерної спільноти. Олександре, будь ласка. Дякую, Артеме. Колеги, вітання. Приємно бачити, хоча дистанційно. Шкода, що я не можу бути, тому що це, мабуть, я вперше пропускаю зібрання морського кластеру України. Ну, так сталося. Сьогодні у нас тут паралельно відбувається велика конференція в Києві, Smart Building, Smart City.
Так, тому щирі вітання з Києва всім учасникам морського кластеру України. Дійсно, Артем сказав, що ми рік тому організували кластер Альянс. Це, можна сказати, до певної міри теж і наслідок створення морського кластеру України, тому що ті ініціативи, які ми запускали в 19, 20, 21 роках, коли прийшла війна, то нам було досить легко об'єднатися, тому що вже було зрозуміло, кого об'єднувати. Ну і зрештою це сталося. Сьогодні український кластер Альянс об'єднує 60 кластерів України. Ви бачите сегментацію по різним галузям. Звичайно, не всі вони в однаковому стані. Тут десь близько 1,5 десятка кластерів з Донецької, Луганської, Харківської, Чернігівської областей, які, звичайно, або в замороженому стані, або не працюють. Але натомість є низка досить активних кластерів, які продовжують і дуже активно розвиваються. Ну і так, приємно бачити, що повністю відновив свою роботу морський кластер України, не дивлячись на важкі обставини минулого року. Крім цих, у нас по окремим напрямам, і це буде тема теж мій меседж, як кажуть, до учасників кластеру, приєднуватись до цих так званих пулів кластерів на створенні, от особливо, мабуть, вас буде цікавити оцей ресурсний центр, інженіринг, автоматизація, металообробка, машинобудування, тут і аероспейс, і IT, і, звичайно, тут же морський кластер. Тобто тут є 14 кластерів, досить споріднених за своєю галузю, близькі дуже галузі, скажімо так, в основі всюди це машинобудування. Тому тут створений певний ресурсний центр, дуже активні в нас 3 кластери, це Запорізький, Харківський, Вінницький і АПАУ. І тут дуже багато йде обмінів навколо типових питань кластерного розвитку. Крім цього, у нас є крос-секторальні ресурсні центри індустрія 4.0, 5.0, яким керує АПАУ, є ресурсний центр смарт-регіони, смарт-сіті, це київський хай-тек-кластер Анатолій Долинний, і у нас створений ресурсний центр технологій подвійного призначення, Юрій Батющенко зараз керує цим центром. Ще раз ми позиціонуємося, дійсно таке виконуємо, як кажуть, глобальне завдання всіх наших кластерів, стати такими досить впливовими акторами нашого економічного розвитку, мабуть, в першу чергу стійкості, і увійти як активний учасник програм відновлення. Ви знаєте, дуже багато зараз розмов про ці програми, проекти і так далі. Тобто на даний момент ми саме так і позиціонуємось. І тут ми дуже рухаємо ідею і до територіальних громад, до регіонів, до нашої влади, регіональної, центральної, що кластери можуть бути таким оркестрантом, звичайно, своїх галузевих регіональних ланцюгів. Але крім того, ми дуже впливаємо зараз на зв'язок з екосистемами, принаймні стараємося за низкою регіонів, де стоять майже всюди завдання однакові, що на регіональному рівні, що на галузевому, національному, як нам створювати ці дорожні карти подвійного переходу, про які там колеги перед цим говорили, програми навчання, перенавчання персоналу, і так далі. Тобто це як кажуть, стиковці з інноваційними екосистемами, але так само дуже важливо створювати певні регуляторні рамки і інструменти, такі як кластерні політики, програми розвитку. Вони мають бути як на національному рівні, так і регіональному. У нас немає в країні стратегії розвитку малих середніх підприємств, її потрібно створювати. Тут ми об'єднуємося з іншими акторами, і так далі. Звичайно, це регіональні галузеві програми розвитку. Тобто кластери можуть брати на себе цю роль, і ще раз, як на мене, морський кластер України саме намагається взяти такі ролі і частково вже їх виконує в тому, що ми називаємо морська галузь. Український кластер Альянс з початку діяльності сконцентрувався на цих 5 напрямах діяльності. В певних напрямах були більш успішні, менш успішні. Найбільшу увагу в минулому році ми приділяли оцим першим 2 напрямкам. І приємно відзначити, що з морського кластеру України у нас були окремі дуже активні учасники, зокрема Amico Digital,
Юрій Данилович Жуков тут проявляв майже постійно щотижневу активність і активно приймав участь у всіх цих наших чисельних заходах. Ну, минулого року ми там запустили близько 30 різних ініціатив, багато було міні-проєктів. Ну, це все можна прочитати в нашому річному звіті за минулий рік. Те, що ми дуже заохочуємо всіх учасників кластеру доєднуватись, долучатись до наших заходів, тому що ми, звичайно, дуже, ви знаєте, один з таких, я би сказав, найголовніших інструментів наших – це кращі практики, як розвивати кластери в тих чи інших напрямах. І ми їх тут збираємо, фіксуємо по всьому альянсу, там в експорті, інтернаціоналізація, робота з громадами. Це наші якраз кадри з кластерної конференції грудня минулого року. Вона буде повторюватись і цього року. Ми розвиваємо дуже мережу партнерів. І мені дуже приємно, що так, пан Сотіріс зараз у нас такий черговий кандидат на приєднання, тому що у нас підписаний також договір із кластерним альянсом. Але, звичайно, ця мережа партнерів для нас є дуже цінною, тому що це люди, які професіонали, які добровільно сприяють нашій стійкості, нашому розвитку в ці важкі часи. Ми їх відзначаємо так символічно більше, але це теж важливо, тому що, ви знаєте, багато іноземців вважають за честь сьогодні допомагати Україні, нашим регіонам, нашим кластерам. І ми це фіксуємо теж в своїх там і звітах, комунікаціях і так далі. Те, що важливо для нашої синхронізації, ну, тобто вас, як учасника теж кластерного альянсу, звісно, це більш чітка координація за напрямами роботи. У нас ці напрями виписані і вони зафіксовані в дорожній карті розвитку на 22-23 роки. У нас є стратегія експорту і інтернаціоналізації, яка фактично називається рекомендації для уряду. Але тут є багато речей, які дотичні до кожного кластеру, наприклад, такі як інтеграція європейських ланцюгів доданої вартості, інтеграція європейський інноваційний простір, стандартизація, ну і таке інше. Ну і зрештою, чим кластер Альянс може бути корисний для МКУ, це, звичайно, ті сервіси, які ми створюємо, тому що чимало з них є так званими шеринговими, ну, тобто просто, наприклад, ми організовуємо дуже різні міжнародні події, до яких ви просто приєднуєтеся, ну, як правило, це все на безкоштовній основі. У нас ми є контактною точкою мережі Enterprise Europe Network, так, яка теж дуже просуває, і вона відкрита для всіх учасників наших кластерів. У нас є сервіси від мережі центрів ДІГ, і центрів 4.0, так, минулого року завдяки цим сервісам і фандрейзингу ми принесли майже 1 мільйон євро нашим малим середнім підприємствам. Тобто всі сервіси реально працюють і вони ще раз відкриті для всіх учасників морського кластеру України. Ну, те, чим ми займалися особливо останні півроку, це створенням спільних проєктів. Ми дуже зараз робимо великий акцент на міжкластерній колаборації, кооперації, коли різні кластери можуть створювати спільні проекти і знаходити для них фінансування. Тобто ми говоримо за концепцію, і вона у нас залишається в фокусі уваги. Це, якщо говорити про галузеві екосистеми, ну тобто як нам збудувати в Україні мережу центрів підтримки МСП саме в цифровізації галузі. Це такий інструмент популярний європейський, як мережа ДІХів. Буквально наступного тижня наша делегація виїжджає в Брюссель, запускається проект GIZ по створенню такої мережі в Україні, але крім цього великий інтерес до цієї ініціативи проявляють інші донори. Ну і так далі. Я не буду входити в кожний з цих кубиків. Таких проєктів у нас зараз 46. Ви можете їх знайти на сайті кластеру Альянсу. Тобто, ще раз, це 46 проєктів, які створили, концепції яких створили спільно наші кластери. І до деяких з них, звичайно, доєднувались і члени МКУ. Зараз ми шукаємо на них фінансування. У нас дуже активно йдуть зараз перемовини з низкою східноєвропейських країн. Є окремі навіть там коли, ну тобто гранти, які Єврокомісія готує. Недавно відбувся
тендер на підтримку 1500 МСП, в умовах якого було чітко прописано, що учасники, переможці мають бути членами українського кластерного альянсу. Тобто це елементи, такі свідоцтва того лобіювання, тієї роботи, яка пророблена за минулий рік. Ну і ще раз я хочу запросити вас до активно приймати участь в наших подіях. Багато з них створені для всіх наших кластерів, тому ну, деякі з них вже відбулися там в Кошице, в Словаччині, в Празі місяць тому, Smart City. Ну, от сьогодні ці 2 дні проходить форум Smart City в Києві. Наступна конференція сталому регіональному розвитку у нас відбудеться у Львові, це 5-7 червня. Запрошуємо, так. Буде спеціальна конференція, так умовна поки що назва, для прифронтових регіонів у Дніпрі. Якраз вона створюється, тому що ми розуміємо, що контекст цієї, то, що ми називаємо стійкість, resilience, в прифронтових регіонах він зовсім інший, чим там в безпечних умовно, там Львів, Хмельницький і так далі. Тому саме ці кластери ми запрошуємо в Дніпро, це буде в липні, попередня дата 20 липня. Також в липні відбудеться перша конференція індустрії 4.0, велика національна, тому що світ вже говорить, ми, звичайно, десь застряли там на 3.0, на 2.0, але світ вже говорить про 5.0, і тому там є певні аспекти, які стосуються не стільки технології в цій концепції, як зміни так званого, можна назвати, суспільного договору між урядом, між бізнесом і так далі, де фокус робиться на зовсім інших чинниках. І, як не дивно, війна сприяє нашому переходу до 5.0. Ну, це вже так, треба в деталях дивитися в чому. Так? Але це стає досить популярним зараз в кластерному середовищі. І ще раз, зовсім не з технологічної точки зору, а з точки зору такої соціальної і human-centric, ця концепція. Ну і будуть інші в нас 2 Smart Industry теж по машинобудуванню, в Чехії, в Варшаві. Ще раз, ми вже маємо практично фінансування на всі ці заходи, і ми з задоволенням будемо включати в них ваших учасників. Ну, фактично, це останній слайд. В чому наші пропозиції? Я надсилав Артему, це буде зафіксовано, я надіюсь, у протоколі нинішнього зібрання, тобто пропозиції від Українського кластеру Альянсу. Тобто ми пропонуємо краще залучення ваших учасників до роботи в наших ресурсних центрах. Крім Юрія Даниловича, я впевнений, що є ще великий потенціал і резерв серед інших членів кластеру, так. Зокрема, я хочу звернути увагу тих членів, які входять в підкомітет, військово-морський підкомітет. У нас досить зараз інтенсифікується робота з Міноборони, з їх акселератором. Так, і є форма для заповнення заявки, тобто ваші інноваційні компанії, які мають інноваційні розробки по оборонних технологіях або технологіях подвійного призначення, зараз просто можуть заповнювати ці заявки і подаватися в цей акселератор. Тобто це не Brave 1, який оголосила Мінцифра, а це трошки інший, але там так само йде досить активний рух. Ну і ті проекти міжкластерної кооперації, які я вже згадав, буде багато цього року різних конференцій. Ми виходимо на фінансування теж альянсу з GIZ. Великий інтерес нарешті до кластерного руху проявляє USAID. Ну, тобто можемо впевнено сказати, що нарешті донори прокинулись, тому що рік тому вони дуже довго розкачувались, і зрозуміло, що нам потрібна всім допомога, тому що ринок наш, на жаль, функціонує зараз дуже слабо. Ну, приблизно так, тому ще раз запрошуємо до співпраці, і якщо є будь-які питання, буду радий відповісти. Олександре, щиро дякую, колеги. Враховуючи, що абсолютно практичне, скажімо так, практичність тих інструментів, про які Олександр розповідав, чи є у присутніх тут в аудиторії, може вже зараз є питання до пана Юрчака і Українського кластерного альянсу. Нагадаю, у морського кластеру України є можливість у всіх членів кластера напряму співпрацювати і користатися тими сервісами
про який сьогодні йшлося. Якщо є питання з аудиторії, будь ласка. Юрій Данілович, будь ласка. Я хочу підтвердити все, що було сказано, бо робота останніх місяців і майже півроку була спрямована з створення цих інструментів, і вони відкриті. Зараз усе на нашій стороні. Ми вже, як це працює, я вже відтестував, і думаю, що нам треба теж створити деякі центри ресурсні тут у нас внутрі нашого кластера. Я в говоренні трошки більше поговорю по деталі, і з іншої точки зору спробую показати динаміку розвитку як нашого морського кластера, так і кластерного альянсу, який семимильними шагами зараз на прискоренні. І все наше сьогоднішнє наше обговорення, вони показують, що шансів все більше і більше, більш відкритих окон для нас, і треба тільки нам зібратися. І, на жаль, у суднобудуванні це складніше, бо перенести, релокувати корабельню чи таке серйозне нашу установу це неможливо. Зараз всі повертаються, і наша надія на наших військових, подяка їм, все ближче і ближче ми чуємо, але треба бути готовим. Дякую, Олександр. Дякую, Рідонович, дякую. Олександр, ще раз дякуємо. Будемо тримати колег-членів морського кластеру України постійно поінформованими про можливості Українського кластерного альянсу. Ми вже з Оленою проговорили, що з пропозицій будемо включати першочергово, де зможемо долучатися. Безумовно, всю інформацію члени морського кластеру отримують, наші колеги по морській спільноті. Олександр, дякуємо за можливість бути частиною загальноукраїнської спільноти. Разом з вами, скажімо так, намагаємось максимально використовувати, і про це сьогодні йшла розмова протягом всього дня, ті інструменти, які сьогодні відкриті для кооперації кластерів. Ми про це говорили з колегами з промислових об'єднань Європи, говорили з колегами з кластерних європейських об'єднань, з нашими партнерами з окремих країн. Тому абсолютно згодний з Юрієм Даніловичем, що зараз фактично м'яч на нашому боці поля про готовність до кооперації, до включення в ці проекти для того, щоб користуватися інструментами, які вже зараз доступні. Олександр, ще раз дякую. Дякую вам. Нагадую, ми з вами, у вас, кожного із вас є на руках порядок денний. Ми з вами нормально тримаємось в регламенті. І зараз хотіли поділитися також з вами певною інформацією, яка візуалізована в відеопродукт. Ми говорили з вами про кластерні сервіси, ми говорили з вами про проектні інструменти. Отже, в рамках проекту EU for Business підготовлений підготовлений наступний відеоматеріал. Прошу уваги на екран. Бресту, але це не наш. Фільм, про який, як мій колега Артем сказав, у рамках проєкту Forbis, ми не маємо часу дуже багато зараз розповісти, ми ще розповімо в наших наступних зустрічах, але ми зняли відео. Інженер, як казав пан Юрчак, це дуже важливо зберегти наш інженерний потенціал. І в усіх наших проєктах ми намагаємося допомагати промо нашим членам.
промоції наших членів. І зараз ми би хотіли презентувати вам ролик про борбіс і так званих білих коней. Це спроможні лідери галузі, 3 інженерингові компанії, члени кластеру. Прошу наш ролик. Друзі, тепер увага на екран. Голосніше. Складається з акваторії Чорного, Азовського морів та Керченської протоки. Загальна довжина морського кордону України становить 1355 кілометрів, зокрема Чорне море – 1056,5 кілометрів. Це створює об'єктивні передумови розвитку блакитної економіки, яка відіграє далі важливішу роль в нашій державі. Зовсім не випадково, що в серпні 2020 року проактивні підприємства Миколаївщини об'єдналися в морський кластер України. Його головна мета – інтеграція потенціалів юридичних осіб приватного права для сприяння піднесенню вітчизняного морського господарського комплексу, а також захист їх прав та інтересів. За 3 роки діяльності морський кластер України залучив в якості членів 35 компаній і організацій. Було укладено 6 меморандумів про співпрацю з міжнародними об'єднаннями. Проведено чисельну кількість стратегічних об'єднуючих заходів з половинних галузевих стейкхолдерів. З міжнародними партнерськими організаціями, серед них проект «Форбіс» – розвиток блакитної економіки в Чорноморському регіоні. Мета проєкту – підтримка співпраці компаній в галузі морського транспорту, судновики, проєктанти, постачальники морського обладнання і сервісів, а також у сфері рибальства та культури, прибережного та морського туризму. Проєкт об'єднує 9 партнерів, безпосередньо залучених до консорціуму, та 17 асоційованих учасників з Болгарії, Грузії, Греції, Румунії, Туреччини, України та Франції. Координатором та лідером проєкту є мережа чорноморських університетів, Міжнародний центр досліджень Чорного моря, Палата торгівлі, промисловості та сільського господарства міста Галат, Румунія, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, громадська спілка «Морський кластер України», Батумська державна морська академія, Східно-Чорноморська агенція розвитку, Морський кластер Болгарії, Бухарецька академія економічних досліджень. Проект «Фобіс» фінансується Європейським фондом мореплавства, рибальства та аквакультури Європейського Союзу. Ініціативи «Форбіс» спрямовані на підтримку та просування сталого розвитку південного регіону в рамках загального порядку денного для Чорного моря. Одна з активностей – промо найкращих компаній гравців ринку, обраних для тестування нових каналів, комунікації і дискримінації. Таким чином, презентація новаторських проєктів європейським партнерам та інвесторам є важливим кроком для подальшого розвитку інноваційної екосистеми регіону. Попри повномасштабну війну, яка точиться в Україні з 24 лютого 2022 року, учасники проєкту «Фобіс» не тільки спромоглися обезпечити свої компанії та колективи, але й залишаються активними гравцями ринку. Особливе місце в їх поворті посідають підприємства корабельного інженірінгу. Marine Design Engineering Миколаїв засновано 16 березня 2007 року в героїчному місті над Богом. Це мультисервісна інженірінгова компанія. Її основний бізнес – базове та детальне проєктування суден. А ще додаткові цифрові послуги для Damen Shipyards Group, Нідерланди. Крок за кроком МДМ збагачує портфель інтелектуальних цифрових сервісів, дослідженнями та розробками, електронікою та автоматизацією, інженерними стандартами та каталогами деталей. Компанія відповідає стандартам Damen щодо якості, часу та витрат на виконання робіт, дотримується принципів сталого розвитку та постійного удосконалення. Її головна мета – зберігати статус висококонкурентоспроможного інноваційного агента з проєктування суден, надавати широкий спектр інженірингових та індивідуальних цифрових послуг для підтримки онлайн-маркетингу та цифрових платформ,
IT-інфраструктури та інше. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну внесло свої корективи в роботу компанії. ДМ продовжує активно працювати на зовнішньому ринку і має що запропонувати своїм цінним партнерам. Навпаки, за час бойових дій наша компанія не тільки змогла налагодити сталу роботу в 4 локаціях військо української навіть закритих кордонах, але й відкривати новий сервіс з нашими партнерами там. А крім нових проєктів нашого портфелі, ми почали працювати з технологіями індустрії 4.0. Зокрема, відкрили сервіс з розв'язання оптимізаційних задач, проєктування та експлуатації, який зветься Prime. Впроваджуємо нову ERP-систему, SAP, виконуємо обробку комерційних баз даних та багато іншого в інтересах. Незважаючи на військові дії в Україні, компанія виконує всі свої зобов'язання перед партнерами. Налагодження свого підприємства та співпраця з іншими компаніями допомагає нашій компанії «Україна Миколаїв» і з передовими компаніями в своєму сегменті бізнесу. Переконуємо добре з пошуком нашої можливості працювати з умовах. Є наша наявність та виконання усіх зобов'язань від наших партнерів. Спочатку війни успішно завершили всі інженерні проекти та навіть рангові дослідницькі проєктів Росії на Лайс. Окрім цього, ми пропонуємо нашим партнерам завжди високу якість, яка забезпечується кваліфікацією персоналу нашої компанії, стандартними даними та тривалою роботи на міжнародному ринку, що наразі складає понад 16 років. Розгалужене коло партнерства, активна співпраця з іншими компаніями допомагає Marine Design Engineering Миколаїв бути однією з передових компаній в своєму сегменті бізнесу. В поточних обставинах складно переоцінити значення кооперації для забезпечення сталої роботи компанії. Це та складова управління, яка значно виросла за останній час і на початку допомагала нам гнучно використовувати персонал компаній-партнерів під час блекаутів та вирішувати поточні задачі функціонування нашої компанії. Зараз ми підтримуємо постійні контакти з партнерами, відчуваємо їх підтримку і бажання використовувати наш потенціал та наші знання у сучасних європейських проєктах та дослідницьких роботах. Ми також продовжуємо налагоджувати контакти внутрішні з нашими українськими партнерами, зокрема з Національним університетом кораблебудування у пошуку талантів та нових ідей для бізнесу. Компанія «Сіджок Миколаїв» була заснована 26 вересня 2017 року в місті Миколаєві, Україна. Компанія пропонує послуги з проєктування та інженірінгу різних типів суден, плавучих конструкцій та морського обладнання, забезпечуючи повний комплекс спеціалізацій, концептуальний та базовий дизайн, 3D-модулювання, розробка робочої документації, ФЕМ-розрахунки та інше. Роботи виконуються в сучасних CAD-системах, таких як CADmatic, Aveva, Siemens NX, NAPA, Integraf Smart 3D, Inventor, Ship Constructor, Rhinoceros, ANSYS, Siemens FIMAP, Nauticus HAL, RFM, BV Mars тощо. Працюючи з провідними європейськими та американськими замовниками, «Сіджок Миколаїв» зарекомендував себе як надійний партнер, якість та ефективність послуг якого відповідають особливим вимогам суднобудівних заводів і судновласників. Після початку повномасштабного вторгнення ми прокинулися у новій реальності. Термінові питання, які стали перед компанією, це були, по-перше, як убезпечити колектив та їхні родини. По-друге, як зберегти бізнес, клієнтів та продовжити діяльність компаній. І по-третє, як виконати проєкти вчасно та якісно. І ми можемо зазначити, що вирішили ці питання на 100%. Завдяки злагодженому менеджменту, дистанційній роботі, досконаленню безпеки IT-структури та часткової релокації нашої команди. «Сіджок Миколаїв» продовжує активно розвивати співпрацю з іноземними партнерами, адже прагне завоювати нові горизонти у своєму сегменті бізнесу. Ми амбіційна та креативна команда з великим бажанням зробити наш світ трохи краще. Наша спеціалізація – це інженірінг та проєктування морської галузі. І саме в цьому ми хочемо спрямувати свій досвід та енергію на інноваційні проєкти стосовно використання альтернативних видів палива. Zero emission, таких як водень, аміак
метанол, електрична енергія. Ми дуже хочемо, щоб такі проєкти були реалізовані в Україні та у світі. Співпраця та кооперація з іншими компаніями – запорука успіху та розвитку, можливість рухатися вперед і досягати поставлених цілей. Кожен новий проєкт – це неповторний досвід. І кооперація з іншими компаніями дозволяє об'єднати зусилля для досягнення максимального результату та перехід на новий рівень. Компанія S-Engineering була заснована у 2007 році у місті Одеса, Україна. Інженірінгова компанія EPC-підрядник у сфері автоматизації та електропостачання промислових підприємств, виробник електрообладнання преміум-класу. За 16 років роботи реалізовано понад 600 комплексних проєктів у різних галузях. Фокусним напрямком у діяльності компанії є морська індустрія. Більше 70% проєктів з автоматизації та електропостачання морських зернових терміналів України реалізовані за участі S-Engineering. Незважаючи на виклики, які постали перед компанією з початком повномасштабної війни в Україні, S-Engineering не зупиняється у своєму розвитку. Це найбільший, але вже не перший виклик у історії компанії S-Engineering. І при розробці стратегії компанія завжди моделює усі ймовірні варіанти. Ну, можливість такої безумної ескалації російського терору повірити важко було, але план дій існував і на такий випадок. Звісно, стала складніша логістика, погіршилася умови оплати від постачальників, ну і закордонні замовники стали оцінювати ризики співпраці з українською компанією трохи інакше. Але найголовніше, що нам вдалося зробити, це зберегти нашу команду професіоналів, навіть збільшити її за воєнний час. Наша робота не зупинялася ні на день. Ми продовжуємо сумлінно, якісно виконувати усі свої зобов'язання. Наладжені бізнес-процеси, грамотне планування і персональний вклад кожного співробітника дають нам впевненість у тому, що ми подолаємо це випробування і переможемо разом з Україною. Розвиток іноземних партнерств – одне з головних напрямків роботи компанії, і S-Engineering має що запропонувати своїм партнерам. Компанія S-Engineering орієнтована на глобальний ринок і на глобальні стандарти якості з самого дня її заснування. Сьогодні ми пропонуємо проєктування систем автоматизації технологічних процесів, систем електропостачання, розробку програмного забезпечення, роботи з інсталяції та введення в експлуатацію систем управління, виробництво електророзподільчого обладнання низької та середньої напруги, а також наші власні інтелектуальні технології «Синомак» для ефективного керування перевалкою на морських зернових терміналах та «Синевол» для обліку зернових культур. І ми пишаємось тим, що технологія «Синомак» щорічно забезпечує 12 мільйонів тонн. З першого дня своєї діяльності компанія багато уваги приділяла кооперації з іншими компаніями, адже це шлях до самовдосконалення, нових проєктів та підвищення власної конкурентоспроможності на ринку. Цей напрямок діяльності і на сьогодні є важливим для S-Engineering. Саме наявність великого кола партнерських компаній, а також замовників у різних країнах світу, не тільки в Україні, допомогла нам зберегти стійкість компанії, стійкість S-Engineering у перші місяці війни. Ну, а згодом ми повернутися на наш звичний шлях зростання і розвитку. Зараз разом з партнерами ми працюємо над декількома проєктами в ЄС та в інших країнах. Також участь у національних та міжнародних об'єднаннях професіоналів і бізнесу теж допомагає нам наближувати перемогу і подальший розквіт країни. Щодня Росія чинить безглуздий кривавий терор, вбиває безвинне цивільне населення, знищує бізнеси, виробничу та соціальну інфраструктури. Але всупереч ворогу Україна не зупиняє блакитного економічного розвитку,
опановуючи нові європейські та світові ринки виробів та послуг. Незважаючи на обставини, морський кластер України продовжує консолідацію ключових гравців морської економіки та їх інтеграцію в європейське співтовариство. Ми ведемо розробку планів відбудови морської галузі України і запускаємо нові міжнародні проекти. Наш рух на цьому шляху незупинний. Доброго дня. Шановні колеги, продовжуємо і передати слово людині, яка безпосередньо допомагала морському кластеру відпрацьовувати цю комунікацію. Ми розуміємо, наскільки комунікація важлива в сучасному інформаційному суспільстві, тому хочу передати слово ще одному партнеру морського кластеру України, голові Всеукраїнської асоціації прес-клубів, пану Глебу Головченка. Глебе, будь ласка, до слова. Доброго дня, шановні колеги. Радий всіх вітати. Дякую за запрошення та участь у морському європейському дні. І хоча ми давно співпрацювали по різним напрямам, але цього року я вдячний і Олені Юрівні Жуковій, і Артему Миколаєвичу Ващеленка за те, що ми підписали меморандум про співпрацю між нашою асоціацією і морським кластером України. Ви знаєте, сьогодні дуже важливо, що є розуміння, що з одного боку повномасштабне вторгнення, яке розпочиналося 24 лютого, але з іншого боку величезний акцент, який сьогодні робить весь світ на нашій з вами країні. То є добрі помисли про співпрацю в Україні. Ми маємо надію, що додаткове промо, яке потрібно сьогодні морському кластеру і на рівні держави, але я хотів би зазначити, що наша асоціація приєдналась також до Асоціації світових прес-клубів, і ми вперше в такій якості сьогодні присутні тут у вас. І ви знаєте, я думаю, що треба подумати, як краще використати цю мережу національних прес-клубів. Я щойно повернувся з Польщі, де ми підписали меморандум про співпрацю з польським прес-клубом. І фактично можемо говорити про те, що всі провідні демократичні країни входять до Світової асоціації прес-клубів. Сьогодні ми можемо говорити про те, що морський сектор – це фактично розвиток країни. І ми дякуємо вам за незламність. Ми цю незламність маємо також фіксувати, тому що потім, після перемоги, а ми розуміємо, що перемога вже близько, і знаємо, скільки ви сьогодні, ми почули, також багато працюєте над розвитком майбутнього нашої держави. Ми будемо разом згадувати той час, коли ми мали повномасштабну війну на нашій території. Ніколи цей час більше не повториться. І ми маємо надію, що це важливо, що морський кластер працює сьогодні не тільки над перемогою, а ще і над розвитком нашої держави. Я хотів би подякувати за запрошення і участь в цьому важливому заході, і радий, що наша співпраця виходить на новий рівень, більш глобальний. Бажаю всім успіхів і ще раз дякую за незламність. Слава Україні! Героям слава! Глебе, дякуємо за привітання. Продовжуємо працювати. Хотів би запросити до слова ще одну людину дуже відому в українському суднобудуванні, людину, яка очолює партнерську асоціацію Укрсудпром, пана Віктора Івановича Лісіцького. Віктор Іванович, будь ласка. Не чуємо вас, будь ласка, вімкніть мікрофон.
Доброго дня. Ви Доброго мене дня. чуєте, да? Так, все добре. Да, ви знаєте, це таке щастя, що тут я знаходжуся в Вені. Ну, тут все абсолютно не сприяє тому, щоб займатися такими питаннями, але все ж таки, от нас, слава Богу, вийшло на вас. Я вам хочу сказати, тут взагалі-то, можливо, те, що я скажу, це не є для вас якоюсь новиною. Більше того, я думаю, що ви в цих тих оцінках, в моїх підходах і живете вже багато років поспіль, не тільки ви, але і ваші предки, тобто наші предки. Але все ж таки я не можу це не повторити, тому що це часто просто забувається. В Україні є кілька потужних переваг, яких дарував ці переваги нам Господь, Бог. Одна перевага – це Чорне море. Через Чорне море вихід світа, який вже експлуатується там чи 2, чи 3 тисячі років поспіль. І який взагалі-то цей вихід багато чого давав нашій державі. Крім того, у нас є і сам по собі морський комплекс, взагалі-то створений ще там з часів там великих князів. Ну, все ж таки були всякі моменти, але якщо говорити, припустимо, 17-18 і далі сторіччя, то він все ж таки розвивався. А якщо ми візьмемо світові, скажімо, оцінки, ООНівські, там всякі різні, юнктадівські, і там уважно просто розглянемо, то для нас, для багатьох з нас буде абсолютно зрозуміло, що фактично оце нам Чорнозем і Чорне море – це те, що нам дарував Господь Бог, дарувало саме життя. Ми повинні використати, щоб Україна стала не просто такою помітною, поважною, замітною державою, такою державою, яку зараз десятки інших держав світу просто з повагою до нас ставляться, чи раніше цього не було. А ця держава є державою з надзвичайно потужним потенціалом, яка вміє його використовувати. Це держава, в яку доцільно вкладати шалені кошти, розвиватися разом з цією державою, з цією промисловістю, що є реально в Україні. І, відповідно, фактично будувати чудове майбутнє. Небагато людей на це звертали уваги, але якщо ми візьмемо, скажімо, світову морську статистику, світову, то там можна побачити дуже такі цікаві моменти. Фактично, основні тенденції світової морської статистики за останніх кілька десятків років практично постійно були суттєво позитивними і мали високі темпи зростання. Це наше просто Господом Богом нам дароване преимущество до обстоятельства, які ми повинні навчитися використовувати і самі. І головне, щоб наші діточки всі ж таки були висококваліфіковані, вміли все це використовувати. Тому от те, що я встиг уважно послухати, я зрозумів, що слава Богу, в Миколаєві зараз таке зібрання, яке на доволі високому інтелектуальному рівні фактично формує майбутнє морське, вірніше так, майбутнє морської індустрії України. І слава Богу, наші, якщо не онуки, то правнуки наші, вони будуть нам казати подяку, так воно і буде. І ми можемо навіть деякі речі називати такі більш конкретно, там по окремим підприємствам і таке інше. Але, правда, зараз, після того, як Путлер вторгся на наші простори, то, звісно, є значні ускладнення, але все це пройде. Путлери уходять, вони там покрутяться, от багато таких в історії людства, таких моментів було. Покрутяться, потім вони зникають, ніхто їх не згадує, а зато суспільство розвивається доволі успішно. Все, що я хотів сказати, я вже сказав. Я дуже радий, що такий розумний, толковий Курултай, там товариство таке зібралося там в рідному місті Миколаєві, і такі розумні речі, і не просто розумні речі, які створюють мову для розвитку і Миколаєва, і багатьох інших країн, які будуть товаришувати з Миколаєвом,
товаришувати з Україною. Дякую, все. Дякуємо, Віктор Івановичу, дякуємо за включення. Чекаємо можливості привітати вас особисто на Батьківщині. Ради співпраці з одною з найповажніших асоціацій «Укрсудпром». Ради разом представляти інтереси морської галузі на майданчику SEA Europe. Про це ми сьогодні говорили. Ще раз дякуємо. Сил, здоров'я. Будь ласка, не відключайтесь, продовжуємо. Навзаєм будемо працювати. Дякую. Колеги, я розумію, що ви уважно слідкуєте за нашою аджендою. Ми з вами фактично вчасно підійшли до завершення цього блоку. І зараз, як і планувалось, хотіли би все ж таки окреслити певні перспективи та плани морського співтовариства. Частину з того, про що ми з вами говорили, ми почули і від наших європейських колег, і ми також раді, що їх оптимізм, підтримку і бачення розділяють і наші колеги. Я хотів би запросити голову наглядової ради компанії SeaJob Ukraine Юрія Даніловича Жукова поділитися його напрацюваннями цього бачення. Сьогодні ми згадували його роботу декілька разів і на майданчику Українського кластерного альянсу, і роботу компанії в рамках морського кластеру України. Юрій Данілович, будь ласка. Презентація буде? Да, зараз буде. Ну что, я как говорил уже, как слышно меня там будет, да? Колеги, нормально чутно? Так. Подивитися на ці 3 роки нашої праці з такого ракурсу, мабуть, маленько історичною. Ви бачите, що 9 березня 2001 року там у нас була такий український Maritime кластер, така ж була зустріч, на якій ми там строїли плани на пару років. Ми не знали, що відбудеться така страшна подія, і мали плани. Але ж сьогодні, на 30 березня вже 23-го року, ми маємо іншу картину. Але хочеться глянути на оцей слайд, на якому ви бачите те, що ми перші проєкти нашого кластера планували. І на ньому ви побачите плюсики зелені, те, що виповнено у повному чи частковому обсязі. З мінусами те, що, на жаль, не вдалося зробити. І знаком питання те, що ми не можемо зараз сказати, бо не вся інформація доступна. І з цієї точки зору ми бачимо, що пару прикладів, так, що розвиток того кластера з плюсом йде, бо динаміка його розвитку показує, що виконувалися такі проекти, як впровадження ПЛМ, це проекти типу Новаєсі були зроблені, була розроблена концепція очистки морів і океанів, отримано 3 патенти на винаходи, але затримка зараз з впровадженням і так далі. Інший приклад зараз, що ж не створено, це аналітичний центр морської галузі. Фактично він не створений. Створення маркетплейсу морської галузі не створено, але ми тільки що чули, що повний доступ організовується з боку ПАВ, з боку кластерного альянсу нашого, за допомогою наших колег. І цей доступ такий є, хоча тут ми маємо сказати, що такого спеціалізованого маркетплейсу нема. І сьогодні ми побачили, які резерви нам наведені сьогодні з нашими кластерами спорідненими, морськими кластерами. І ландшафт – це нашої морської галузі. Він
на жаль, не створений, але це дуже важливо для перспективи. І детальні ми зараз бачимо, що 40% всіх наших планів йдуть виконані, 50% не виконані, або ж так затримані в своїй реалізації. Лише 10% з моєї, це не 100% оцінка експертна, але так виглядає. Що ж, на які питання ми маємо відповісти в нашому плануванні? Підсумку уроки 3 років, розробка стратегії подвійного переходу, ми чули, що це у тренді, проект протоколу корабельня 5. Мені вдруг раз і далі. І також питання джерел фінансування нашої діяльності кластера. Прошу наступний слайд. Динамічний розвиток членів нашого кластеру висить тимчасово перерваний або уповільнений війною. Це такий загальний висновок. Кілька сотень суден, створених проєктів в Миколаєві, будуються на кращих корабельних по всьому світу. Це такий плюс, який до нашого кластеру треба віднести як великий плюс. На що ми маємо зосередитись? На таку експертну думку ті ж для обговорення. Ми маємо зосередитись на плідній співпраці у відродженні українського суднобудування в кооперації з Українським кластерним альянсом. Бо якщо ми кажемо про суднобудування, ми розуміємо, що одне робоче місце в суднобудуванні дає 7-10 робочих місць у інших галузях. Друге, реалізація подвійного переходу та у відповідності до стандарту суднобудування 5.0, індустрії 5.0, тому що це не сьогоднішній, але завтрашній день, а ми маємо дивитися не тільки у краткосрочну, а й дальносрочну перспективу. Наступний фокус – це інтернаціоналізація з локалізацією одночасно виробництва суден та комплектуючих і сервісів. Наступна – інтеграція національних ланцюгів доданої вартості в світові ланцюги поставок. Це дуже важливо. Треба на це сконцентруватися і обговорити, які практичні шляхи цього. Відновлення комплексних стратегічних проєктів розрахунку розвитку всіх ланцюгів. Конкретні проєкти ми вже дивилися у минулі 3 роки, і вони мають у цьому ж ракурсі продовження. Це дуже гарна практика відслідковування. І треба тут додати, що включно з впровадженням новітніх стандартів освіти. Бо це дуже важлива компонента. На сьогоднішній день capacity, або там наші трудові ресурси требують обновлення, потребують і збільшення. А забезпечення їх фінансування залученням усіх можливостей національних програм. Є національні програми, отут на слайді представлені вони детально, можна буде вивчити, але ж просто треба підключатися. І на сам кінець ви в нижній частині ви побачите діючі на сьогодні грантові пропозиції, в яких можна і треба участвувати нашим малим і середнім підприємствам, але ж треба знати, як це працює. Це не так просто працює, але є експерти, є наработки, і треба на це звернути увагу. Ну, це мені все в порядку обсуждення, обговорення наших сьогоднішніх усіх деталей, і на цьому слайді маю закінчити. Дякую, Юрію Даниловичу. Колеги, є бажання в когось з присутніх ще зараз включитися і прокоментувати, можливо, ідеї про плани та перспективи морського співробітництва? Чи ми продовжимо вже цю дискусію, скажімо так, в більш практичній частині нашої зустрічі в рамках загальних зборів? Добре.
Тоді ми зараз можемо подякувати нашим колегам, хто зараз дивиться дивиться нашу трансляцію в YouTube. Ми завершуємо на сьогодні роботу вже другої сесії Європейського морського дня в Україні. Ми з вами пропрацювали, скажімо так, багато можливостей та інструментів для інтеграції України до європейського морського співробітництва. Ми з вами дивилися на інструменти, які сьогодні відкриті завдяки міжкластерній співпраці з європейською мережою морських кластерів, Українського кластерного альянсу, наших партнерів з Польщі, Греції, участі морського кластеру України в діючих міжнародних проєктах за підтримки GIZ і Федерального уряду Німеччини, проєкту ForBiz з потужним міжнародним консорціумом інструментів UNDP, які сьогодні вже залучені і працюють. Тому, колеги, мені здається, що таким лейтмотивом сьогоднішнього обговорення було розуміння того, що перелік можливостей, які сьогодні відкриті для бізнесів в Україні, він дуже великий, що, скажімо так, м'яч зараз на нашому боку поля. Каналом комунікації і можливістю для включення в проекти є морський кластер України, є профільні професійні об'єднання в Європі, з якими в нас сформовані безпосередньо робочі відносини. Тому закликаємо наших партнерів, представників українського бізнесу, представників нашої морської спільноти включатися в цю кооперацію, користатися тими колосальними ресурсами та можливостями, які сьогодні є нам доступними. Подякую наших європейських партнерів за можливість цієї кооперації, за можливість зустрітися з колегами сьогодні і до зустрічі на Європейському морському дні 2024. 100% в Україні він також відбудеться в місті Миколаєві. Дякуємо колегам, хто був включений до трансляції. На все добре. Так. Зараз